مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فضل حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته ثم إلى أرواح كافة أولياء الله تعالى المشارق والأرض مغاربها وبرها وظهرها وأجل المهاجر الله أحمد بن عيسى وأستاذ العظيم أبو مقدم محمد بن عبد على وصوله وفروعهم ثم إلى أرواح جميع أولياء الله تعالى خصوصا صلحاء هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ثم الأرواح والدينا ووالدكم وأمواتنا وأموات المسلمين الجميع ورسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام قطب الإرشاد وثنبال بلال الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد صوله وفروعه كافة علمائنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين وذوي الحقوق علينا أجمعين جميع أموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم أمواتنا وأموات المسلمين الجميع الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة وسكنهم الجنة وعلى نية أن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين فقهنا في الدين اجعلنا من العلماء العاملين المخلصين ويختم لنا ولكم بالحسنى راض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسر الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wa hadi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وفهم الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا علما لدني ومشرب الصافي الهني وهاو يا غني يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريب برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وارزقنا فهما آمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلال على الخير وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه من الله تعالى. نوينا علامنا وأسلافنا الصالحون وعلمنا به مشايخنا الكرام ودخلنا في نياتهم وعملنا في عملهم طاعتنا في طاعتهم ورزقنا محبتهم واحشرنا في زمرتهم توفنا على ملتهم ونتأدب بآدابهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada waktu bainal maghrib wal isya ini kita dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Salawat dan juga salam tidak lupa agar selalu tercurahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Langsung saja kita teruskan kembali mutalaah dari kitab Risalatul Muawanah. Kita masuk kepada pasal yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi وبعلومه وبعلوم سائر عباد الله الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فصل وعليك بطول المكث وكثرة الجلوس في المسجد بنية الاعتكاف فإن المساجد بيوت الله فإن المساجد بيوت الله وأحب البقاء إليه
وقد قال عليه الصلاة والسلام المسجد بيت كل تقي وقال عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان وقال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعده عليه السلام في السبعة الذين يظلهم الله بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله فقال ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ولكن عليك حال الجلوس فيه بالأدب والاحترام والإمساك عن فضول الكلام فضلا عن المحذور منه والحرام Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian pasal ini menerangkan setelah selesai semua urusan keseharian kita, mulai apa, dari mulai bangun tidur, kemudian ke tempat buang hajatnya, ke kamar kecilnya, kemudian membersihkan diri segala macamnya, dan diikuti dengan penjelasan tentang masjid. Sini dimulai wa 'alaika bitulil mukthi, dan hendaklah atasmu untuk berlama. Tulul mukthi itu artinya menetap yang lama, berlama-lama, wa kathratil julus, dan banyak duduk di mana fil masjid, di masjid. Biniyatil i'tikaf, dengan niat i'tikaf. Ini nanti yang membedakan antara orang kalau masuk masjid masuk saja tanpa dipasang niat. Dalam hadis disebutkan bahwasanya i'tikaf itu walaupun sebentar pahalanya begitu besar. Bahkan pahalanya seperti memerdekakan budak. Budak pun bukan budak biasa, tapi budak yang dari keturunan Nabi Ismail. Berarti bangsa Arab. Budaknya dari bangsa Arab. Itu walaupun gadar halib syah, walaupun hanya sekedar seperti orang yang memerah susu. Orang kalau merah susu itu nggak lama, sebentar sekali. Tapi waktu yang sebentar dengan niat i'tikaf, pahalanya begitu besar. Pahalanya luar biasa. Jadi sayang kalau kita masuk ke masjid walaupun fi ghairi sholatin, walaupun bukan untuk tujuan sholat atau di waktu sholat, kapan saja ketika kita masuk, maka utamakan untuk pasang niat i'tikaf. Fa innal masajida buyutullah, sesungguhnya masjid-masjid itu adalah, sini habisin, diam-diam, duduk yang manis. Masjid-masjid itu adalah rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habbul biqa'i ilaih, dan tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini minggu kemarin udah ya? Sudah belum? Belum. Dalam hadis Rasulullah sebutkan apa? Ahabbul biladi ilallahi masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Negeri atau tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dari sinilah nanti kenapa setiap masjid itu dinamakan Baitullah, dinamakan rumahnya Allah. Wa abghadul biladi aswaquha, tempat di atas muka bumi yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar-pasarnya. Tentu terlihat betul beda antara kedua tempat ini, yang satu dicinta, yang satu dibenci. Kalau masjid adalah tempat orang ingat kepada Allah,
tempat orang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pasar tempat orang lalai dari Allah, dan berapa banyak perbuatan dosa dilakukan di tengah-tengah pasar. Makanya menjadi tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala alaihi salatu wassalam, bersabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Masjid adalah rumah semua orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi maksudnya apa? Orang yang suka ke masjid itu tanda dia takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nanti dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi SAW juga bersabda, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajid, kalau kalian mendapati seseorang yang biasa, bahkan rutin, senang, suka datang ke masjid, cinta dengan masjid, maka fashhadu lahu bil iman, saksikan baginya bahwasanya ini orang adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah taala, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Begitu pula Allah taala berfirman, sesungguhnya yang memakmurkan, menghidupkan masjid-masjidnya Allah, yaitu siapa? Man amana billahi wal yawmil akhir. Mereka lah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini berarti apa? Pernyataan dari Allah dan Rasul tentang tanda keimanan seseorang adalah apabila dia cinta, suka kepada masjid, dan selalu terus bolak-balik ke masjid. Bahkan lebih cinta untuk lebih sering duduk di masjid daripada di selain masjid. Namun itu tadi, kalau dia datang ke masjid saja sudah keutamaan, sudah kemuliaan. Duduk dia di masjid sudah mulia. Tapi alangkah baiknya kalau dia tambahkan dengan niat i'tikaf tadi, agar setiap detik yang terlewati dia ketika duduk di masjid itu bernilai pahala yang besar. Dan juga kita diajarkan lebih bagus lagi dengan niat nazar, bukan hanya niat iktikaf saja. Jadi kalau di sana kita diajarkan begitu mau masuk masjid, kita ucapkan nazartu an a'takifa fi hadzal masjid muddata iqamati fi. Saya bernazar untuk iktikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya. Kemudian diikuti dengan niat berikutnya, nawaitul i'tikaf al-mandzur. Saya berniat i'tikaf dengan yang saya nazarkan tadi. Berarti pahalanya ini menjadi lebih besar lagi. Kalau tadi i'tikafnya itu i'tikaf sunnah, pahalanya pahala sunnah. Pahala sunnahnya saja seperti memerdekakan seorang budak yang paling mahal. Walaupun hanya sekedar orang yang memerah susu, ya cuma beberapa detik saja dia duduk, pahalanya sudah seperti itu kalau i'tikaf sunnah. Lalu kita tidak mungkin, kita bakal bisa bayangkan berapa banyak yang dia dapatkan kalau itu i'tikaf menjadi i'tikaf wajib. Bagaimana caranya menjadi hukum wajib? Dengan dinazarkan. Dan begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Kalau kita ingin, artinya pintar dalam beribadah, itu namanya cara pintar. Ibadah yang sunnah, begitu kita mau kerjakan, kita nazar terlebih dahulu. Dan setelah itu kita niatkan ibadah tadi yang sudah dinazarkan. Maka pahalanya menjadi pahala wajib. Pahala nazar. Tapi resiko yang namanya nazar wajib, itu apabila ditinggalkan, dia akan menjadikan kita harus mengqadha'nya. Kalau tidak diqadha' berdosa. Ya. Tadinya dia sunnah,
Tidak dikerjakan tidak mengapa, tapi karena sebab sudah dinadarkan dia menjadi wajib. Apabila ditinggalkan jadi berdosa. Jadi pahalanya begitu besar, begitu pula risiko apabila ditinggalkan. Wa'addahu alaihi salam fi sab'ati alladhina yudhilluhumullahu bidhilli arsyih. Dan Nabi SAW golongkan orang yang selalu mencintai masjid ini tadi, yang selalu terpaut hatinya dengan masjid, cinta kepada masjid. Nabi masukkan dia termasuk di dalam golongan orang yang dilindungi kelak nanti di yaumil qiyamah, di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua orang kepanasan dari teriknya matahari dan dari sempitnya ya ramainya orang-orang yang berkumpul di padang mahsyar kelak nanti di yaumil. Yauma la dhilla illa dhilluhu, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang termasuk di bawah naungan arasy ini dalam satu hadis disebutkan 7 golongan. Tapi Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, beliau karang satu kitab yang mana kitab ini mengumpulkan semua hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan golongan-golongan nanti yang kelak dapat naungan Allah di bawah arasy-Nya yaumil qiyamah. Fa'adda Imam Suyuti ila 70. Imam Suyuti bawakan hadis sampai ada 70 kelompok. 70 kelompok golongan yang kelak nanti dapat naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah orang yang cinta sama masjid, ya, terpaut hatinya selalu kepada masjid. Pulang dari masjid pengen segera balik lagi ke masjid. Jadi menyelesaikan hajatnya saja, segera dia cepat-cepat balik lagi ke masjid. Minimal apa? 5 auqat, minimal 5 waktu dia selalu rutin untuk mendatang ke masjid untuk melaksanakan sholat. Faqala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Nabi jelaskan kelompok ini adalah orang yang apabila dia keluar dari masjid hatinya sudah apa? Sudah rindu lagi, sudah terpaut lagi kepada masjid untuk segera kembali ke masjid. Ya, betul-betul cinta dengan masjid. Walakin 'alaika halul julusi fihi bil adabi. Akan tetapi hendaklah engkau di saat duduk di masjid ini harus penuh dengan adab. Harus dijaga sopan santun ketika duduk di masjid. Duduk di masjid jangan nendang kiblat, lonjoran kakinya nendang ke kiblat. Ini tidak pakai adab namanya. Kalau memang harus dia belonjoran jangan ngadep ke kiblat, hadapin ke selatan atau ke mana? Atau ke utara atau hadapin ke timur. Kalau memang tidak memungkinkan kecuali harus menghadap ke kiblat, maka tutupi kakinya tersebut dengan kain. Kakinya ditutup dengan kain. Ya, biar tidak langsung nendang kiblat. Ta'adduban, semata-mata karena apa? Jaga akhlak kita, ya. Jaga adab kita kepada arah kiblat, arah kita sholat. Walimsak an fudulil kalam. Kemudian apa? Jaga sikap juga di dalam masjid. Makanya nggak boleh bercanda dalam masjid. Ya, anak-anak kecil kalau bercanda kasih tahu, tegur, jangan didiemin. Walaupun kita tahu memang masanya anak kecil itu main, ya, tapi harus ditegur, harus dikasih tahu. Walimsak an fudulil kalam. Kemudian menahan dari ucapan-ucapan yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena ini baitun min buyutillah, ini rumah Allah. Tempat apa? Dalam Al-Quran disebutkan apa? Fi baitin adzinallahu an turfa'a ismuhu wa yudhkara fiha ismuhu. Diangkat dan disebut nama Allah, zikir,
Masjid tempatnya zikir, baca Quran, sholat, ibadah yang lain. Makanya tidak diperkenankan. Terlebih lagi apabila ngomongin urusan dunia. Makanya kalau mau ngomongin urusan dunia di saat sedang di dalam masjid, segera keluar, jangan di dalam masjid. Kalau memang harus, ada orang yang datang misalnya mau ngomongin masalah dunia, tarik dia, bawa dia keluar dulu, ajak keluar, baru kita ngobrol urusan dunianya apa. Jangan di dalam masjid. Ada kata ulama, ngomongin dunia dalam masjid mendekin umur. Ntar umurnya pendek. Fadlan 'anil mahdhuri minhu wal haram. Apalagi ngomongin yang enggak boleh diomongin, terlebih lagi yang haram. Ya, di luar saja diharamkan, apalagi di dalam masjid. Fa in badalaka tahadduts bi syai'in min umuri dunya nih. Kalau memang harus membicarakan tentang dunia, fa abriz ila kharijil masjid. Maka keluar dari masjid baru bicarakan dunia. Apalagi dagang dalam masjidnya. Enggak boleh dagang di dalam masjid. Kalau di halaman masjid enggak apa-apa. Tapi kalau di dalam masjid enggak boleh. Ada orang dulu dagang di masjidnya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah lihat ini orang dagang, malah Rasulullah katakan kepada orang ini apa? La rabbahallahu fi tijaratak. Allah tidak akan berikan keuntungan dalam perdagangan. Ya, didoain sama Nabi. Dagangnya nggak bakalan untung. Jadi nggak boleh. Ya, apalagi dagang jangan di dalam masjid. Wala tashtaghil fil masjid illa bil ibadati faqat. Jangan menyibukkan di dalam masjid itu kecuali bil ibadah, kecuali dengan ibadah saja. Apapun yang bernilai ibadah, silahkan sibukkan kita di dalam masjid dengan hal-hal tersebut. Kalau selain itu jangan di dalam masjid, ya, keluar dari masjid. Li'annahu, contoh misalnya nih, kita lagi ngomongin urusan masjid, ngomongin urusan bangunan masjid segala macam. Jangan rapat di dalam masjid, rapatnya di luar masjid. Kan kita bukan ngomongin urusan zikir, bukan ngomongin urusan ibadah, lagi ngomongin urusan dunianya. Ya, semen bagaimana? Itu urusan dunia bukan? Urusan dunia. Ya, jangan di dalam masjid. Apalagi sampai nanti ada perdebatan segala macam. Li'annahu lam yubna illa liya'budullah. Karena masjid itu tidak dibangun kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fihi, di dalamnya. Jadi guna masjid itu untuk ibadah atau zikir. Zikir kita sudah jelaskan maknanya tidak sempit zikir. Ya, zikir itu bukan cuma nyebut la ilaha illallah, Allah, bukan. Semua yang mengingatkan kita kepada Allah dan akhirat itu zikir. Apa sih? Termasuk taklim. Ya, taklim bikin kita ingat kan? Ingat akhirat, ingat sama perkara kewajiban kita. Itu berarti termasuk zikir. Qala Allah Ta'ala fi buyutin adzina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh. Di rumah-rumah yang Allah mengizinkan, memperkenankan di dalamnya untuk apa? Anturfa, untuk diangkat namanya, dijunjung tinggi namanya. Wa yudhkara fiha ismuh, dan disebut-sebut namanya, nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila qawlihi ta'ala wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Dan Allah memberikan rezekinya kepada orang-orang yang ia kehendaki tanpa terhitung jumlahnya, ghairi hisab. Seakan-akan ini memberikan makna dalam ayat ini bahwasanya apa? Orang yang sibuk mengurusi rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak perlu takut. Urusan rezekinya nanti Allah
Allah yang ngurusin, Allah yang jamin rezeki. Tapi itulah kita ya. Kita tidak bisa mencapai keyakinan sampai betul-betul 100%. Padahal ini firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis kursi Allah Ta'ala nyatakan apa? Ya dunia, ukhdumi man khadamani. Wahai dunia, layani mereka yang melayani aku, kata Allah Ta'ala. Siapapun yang melayani Allah Ta'ala, ngurusin rumah Allah, memegang tambuk daripada apa? Dakwah risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, estafet dakwanya Rasulullah, menyambung lidah Nabi terus. Itu berarti melayani Allah Ta'ala, melayani agama Allah. Dan masih banyak perkara yang lain yang masuk dalam kategori melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk apa? Melayani fugara Allah, orang-orang miskin, orang fakir, orang du'afa, para janda-janda, mereka yang tidak mampu. Kalau kita melayani mereka, hakikatnya kita melayani Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Layani mereka wahai dunia. Dunia akan melayani orang-orang yang melayani Allah Ta'ala. Namun apa? Wastakhdimi man khadamaki. Maka apa? Perbudaklah mereka, orang-orang yang melayani engkau wahai dunia. Kalau orang melayani dunia, justru dia akan menjadi budak-budaknya dunia. Terus akan diperbudak oleh dunia seterusnya. Sampai apa? Terlelap, sampai tenggelam dia di dalam lautan dunia yang penuh tipu-tipu. Wa idza dakhaltal masjida faqaddim rijlakal yumna. Apabila engkau mau masuk ke masjid, maka dahulukanlah kakimu yang sebelah kanan. Wa qul bismillah. Kemudian ucapkan bismillah. Wassalatu ala Rasulillah. Wassalatu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Jadi kalau masuk doanya waftahli abwaba rahmatik. Nanti kalau keluar pakai ta'awudz. Kalau masuk enggak pakai ta'awudz gitu. Enggak pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi cukup bismillah wassalatu ala Rasulillah. Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Kemudian niat tadi, niat i'tikaf tadi. Nadartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Nawaitul i'tikaf al-mandhur lillahi ta'ala. Keluarnya nanti a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tidak baca apa? Tidak baca bismillah ya. Tapi langsung nanti diikuti Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba fadlik. Rumah Allah adalah tempat rahmatnya Allah Ta'ala. Kita meminta rahmat, minta ampunannya Allah Ta'ala di dalam rumahnya Allah Ta'ala. Tapi kalau di luar sana kita mencari karunia-karunianya Allah. Makanya doanya waftahli abwaba fadlik. Bukakan aku pintu-pintu karunia. Dan keluar dahulukan kaki apa? Kaki kiri. Karena apa? Di luar tidak lebih afdal daripada di dalam masjid. Makanya dahulukan kaki kiri. Wa idza sami'tal muadzin faqul mithla ma yaqul. Apabila mendengar muadzin maka ucapkan sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Kalau mau azan tidak disunnahkan baca bismillahirrahmanirrahim. Azan itu sudah ada mabda'nya sendiri. Azan itu sudah ada pembukaannya sendiri. Pembukaannya azan apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pembukaan daripada azan. Sama kayak orang khutbah Jumat tidak disunnahkan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena mabda'nya khutbah itu hamdalah. Mabda' atau pembukaan khutbah adalah kalimat hamdalah. Jadi enggak disunnahkan khatib bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Enggak, langsung saja alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'in. Begitu. Semua di dalam syariat kalau sudah ada mabda'nya sendiri dari syariat, sudah menentukan permulaannya apa,
tidak perlu kita buka dengan bismillahirrahmanirrahim. Seperti tadi sama, azan tidak perlu baca bismillah. Tapi kata ulama apa? Dianjurkan untuk apa? Sholawat. Jadi kalau sebelum azan, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar gitu. Nanti sholawatnya cukup dia teruskan di dalam hati saja. Setelah baca ayat tadi, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahu akbar, terus selesaikan azan. Ucapkan sama seperti yang diucapkan oleh muadzin. Illa fil hayyalatain, kecuali di dua kalimat hayya. Hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka jawab faqul la haula wala quwwata illa billah. Di dalam kalimat hayya 'alas shalah setelah kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah, boleh kita tambahkan Allahumma ij'alni minal musallin. Ya Allah, golongkan aku daripada ahli salat. Di kalimat hayya 'alal falah kita minta juga setelah baca la haula wala quwwata illa billah, Allahumma ij'alni minal muflihin. Ya Allah, jadikan aku tergolong daripada orang-orang yang menang, senang nanti di yaumil qiyamah. Wa fit tathwib, kemudian kecuali di kalimat tathwib. Apa kalimat tathwib? Kalimat tathwib itu hanya di salat subuh saja. Ketika muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum. Jawabannya bukan kita bilang as-salatu khairum minan naum, tapi jawabannya adalah shadaqta wa bararta. Betul yang kau ucapkan dan bagus apa yang kau ucapkan. Shadaqta wa bararta. Fa idza faragta min jawabihi fasalli 'alan nabi. Kalau sudah selesai menjawab azan, maka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam terlebih dahulu, kemudian ikuti dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, idza sami'tumul muadzin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasalli alayya wa qul, ucapkan solawat kepada aku dan baca doa. Was'alullaha liyal wasilah, mintakan kepada Allah untuk aku al-wasilah. Itu perintah Nabi. Makanya harus setiap kita mendengar azan setelah selesai, kita harus baca doa ini. Ya Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Al-wasilah maqam mahmud yang hanya Allah berikan kepada satu makhluk saja nanti di yaumil qiyamah. Nabi mengatakan memang sebetulnya itu nanti akan diberikan kepada Nabi, tapi Nabi tidak mengucapkan secara pasti. Nabi bilang, aku harap nanti akulah hamba tersebut nanti di yaumil qiyamah yang akan diberikan maqam al-mahmud, maqam yang paling terpuji, yang paling tertinggi kelak nanti di yaumil qiyamah. Nah, setelah doa azan sangat bagus kalau kita ikuti dengan doa-doa yang lainnya, tapi nggak usah terlalu panjang juga, ya. Jadi sesuai apa? Sesuai kondisi, ya. Ikuti dengan doa apa? Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Kemudian minta juga doakan buat anak keturunan kita. Boleh apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Atau baca doa yang apa diajarkan oleh Imam Ja'far Shadiq, Allahumma barik lana fi auladina wa azwajina wa dhurriyyatina wa la tadurruhum wa waffiqna wa fiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Kemudian minta buat kita, ya Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Atau itu dulu kemudian doa buat anak keturunan boleh. Ini terserah mau yang mana didahulukan. Wa aktsir minad du'a bainal adzani wal iqamah. Perbanyaklah doa di antara azan dan qamat.
Jadi dari mulai adzan sampai qomat itu waktu mustajab. Dalam hadis Rasulullah nyatakan ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa di antara adzan dan qomat itu mustajab, maka berdoalah katanya. Perbanyak doa. Dia minta doa apa saja. Setelah apa? Setelah sholat sunnah ya. Setelah sholat sunnah qabliyah, kita banyak-banyak doa atau berbanyak zikir di waktu tersebut. Di antara zikir yang diajarkan adalah apa? Baca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali antara adzan dan qomat tuh. La ilaha illallah 10, Allahu akbar 10. Kemudian apa? Wala haula wala quwata illa billahil azim. Lalu istighfar 10 kali. Lalu ditambah atau diikuti dengan ayatul kursi. Ayat kursi 1 kali balik. Baru nanti qomat. Atau boleh diulang-ulang ya. Mau diulang-ulang boleh sampai waktunya qomat. Wa qad warada al-hath fi sunnah ala hadha ad-du'a fi ghairi hadha al-waqt. Nah, doa ini pun maksudnya bukan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah ya. Maksudnya doa yang lain tadi, Allahumma nas'alukal afiyah, doa untuk anak keturunan dan lain sebagainya. Banyak dijelaskan di dalam hadis agar apa? Kita memperbanyak doa tersebut di selain waktu setelah azan. Fa'alaika bihi, maka hendaklah jadikan doa ini sebagai rangkaian doa-doa kita. Karena apa? Doa ini ajma'. Doanya mencakup. Ya Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal agama, dunia dan akhirat, masuk semuanya. Fa innahu min ajma'il adiyati wa afdaliha, karena ini termasuk doa yang paling mencakup dan paling afdal. Di selain doa yang kita kenal dengan namanya doa sapu jagat, atau doa yang diajarkan Siti Fatimah oleh Rasulullah SAW. Apa? Allahumma nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika mimma ista'adzaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu doa mencakup. Jadi kalau kita bingung mau doa apa, itu aja. Baca doa itu udah masuk semuanya. Semua yang dipinta sama Rasulullah masuk di dalam doa tersebut. Dan apapun yang Nabi minta perlindungan daripadanya masuk ke dalam doa tadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu jaga kesehatan kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna man yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فاتحة بالقبول تمام من كل سلم مأمول وإلى حضرة الرسول بالبتول محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.